ट्रंप ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ। ईरान ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ। ईरान ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਦੀ ਨੇ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਜੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਲ ਅਵੀਵ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪਾਤਾ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦਿਓ, ਅਸਲਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ईरान ने अपने आप ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ रशिया ने भी कह दिता कि जी असी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तो पासे हट रहे हैं क्योंकि ईरान की सॉवरनिटी और दूजी वायलेट हुई। हुण सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि NPTC जी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जी ईरान नूं न्यूक्लीयर बनने तो रोकती सी और इस वेले ईरान का सारा एनरिच्ड यूरेनियम जो 60% एनरिच हो चुका है, उन्होंने सिर्फ 25-30% उन्होंने होर एनरिच करने की लोड़ है जो न्यूक्लीयर हथियार बनाने ने भी। हुण ईरान डट के बनाएगा और रशिया भी उसकी मदद करेगा। दर्शकों ब्रेक के बाद थोड़ा सਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਰੋਜ਼ਾ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਰੋਜ਼ਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਿਸ ਨੇ दोनों पासे नुकसान पहुँचाया, जानी नुकसान भी होया। ईरान का तहरान और उन्हां दियां 3 न्यूक्लीयर फैसिलिटीज़ बेशक उस कोई एनरिच्ड यूरेनियम ना होने करके कोई रेडिएशन या कोई नहीं होया, लेकिन 30-30 हज़ार पाउंड के अमरीका के बंबां ने उन्होंने पहाड़ों के विच पहाड़ ने उन्होंने तोड़िया। कितना डैमेज होया कितना नहीं, हालांकि अमरीका की अपनी इंटैलीजेंस एजेंसी की रिपोर्ट जी लीक हुई जिसनू न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने पब्लिश किया और उस चो ये सामने आया कि US इंटैलीजेंस सेज स्ट्राइक्स डिड नॉट डिस्ट्रॉय ईरान's न्यूक्लीयर प्रोग्राम, कि उन्हों का नुकसान नहीं होया, वो इंटैक्ट है। थोड़ा बहुत बाहरी जो स्ट्रक्चर है ਜਾਂ दूसरा वो डिग्या का मतलब यह है भी वो ज़्यादा इन्ने डीप उन्होंने उसनू किया ਜਿਹੜੇ कि ईवन 30,000 पाउंड वाले बंब की भी मार तो परे रहे। और दूसरा जिवें असी कल भी जिक्र किया सी कि भी अमरीका मजबूरी बस इस दे विच जिहड़ी एक दिन की बंबार्डमेंट शामिल होया और इस गल की भी पॉसिबिलिटी तो इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ईरान जिस दे उत्ते लगभग 50 साल तो ही सैंक्शनस लगियां हुई 1979 तो बाद ही कि उन्होंने भी पता सी कि भी उन्हों दी इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने बहुत सारा स्टफ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ मूव कर लिया सी, लंबे वक्त तो लड़ाई की तैयारी भी कर रहे होणगे ਜਾਂ इस गल की भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि एक पार्ट तो कन्फर्म है कि जो ईरान ने काउंटर अटैक किया अमरीकन बेस के उत्ते कतर दे विच ते उन्होंने अमरीका नूं इनफॉर्म किया और उत्थे जिथे 20-25 हज़ार अमरीकन फौजी रहिंदे ने उत्थे कोई जानी नुकसान नहीं हो क्योंकि वो सब नूं मूव कर लिया गया सी। और ईवन प्रेजिडेंट ट्रंप ने भी ईरान का थैंक यू किया सी कि भी तुसी सानू इनफॉर्म किया। सो हुण पहलियां 3 न्यूक्लीयर वेड़े इन्हां ने इनफॉर्म किया कि नहीं, ये तो अजे इस जिहड़ा इसका सस्पेंस बनया रहेगा। पर एक गल इस सारे चों जिहड़ी बड़ी स्पष्ट हुई और प्रेजिडेंट ट्रंप जिहड़े कि 33 मैंबरी नैटो दी कॉन्फ्रेंस शामिल होने लई हेग गए ने, उत्थे उन्हां दा चंगा स्वागत जिहड़ा सैकटरी जनरल है उन्हें ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ F ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਟੀਕੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੈਡੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੈਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੋ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 5% ਹਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ 32-33 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ
ਟੂਵਰਡਸ ਨੈਟੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਨੈਟੋ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰੰਪ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟੋ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਢਾ ਲਏ। ਹੁਣ 5% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਜਟ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਈਰਾਨ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲੋਚੀ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਘਰੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਪੋਰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੋਰਸ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਹਾਲਾਂ ਪੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਪੋਰਸ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੀਸ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚ ਲੈਣ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਡ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਇਲ ਦੇ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਈਰਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਦੀ ਨੇ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਜੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਲ ਅਵੀਵ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪਾਤਾ। ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦਿਓ, ਅਸਲਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ 10 ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਚਕਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ NPTC ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ 60% ਐਨਰਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25-30% ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਨਰਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਡਟ ਕੇ ਬਣਾਏਗਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਈਵਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਮਰਦ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਖਮੀਨੀ ਨੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਮੀਨੀ ਆਲਮੋਸਟ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ 6 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖਮੀਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇਨਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਇਸੈਂਸ਼ਨ ਵੀ, ਕੁਛ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਤਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸੌਫਟ ਰਵੱਈਆ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹਫਤੇ 2 ਹਫਤੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਹੋਏ, ਹਮਾਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੁਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਮਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੇ ਅਰਬ, ਹਾਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਪਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਲੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕੋੜੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਕੋੜੇ, ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋੜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਖਲੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗੇਨ ਫਰੰਟ ਬਰਨਰ ਤੇ ਈਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਟਰਕੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਮੇਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ UN ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ 1948 ਦਾ ਓਸਲੋ ਅਕੋਰਡ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਈਸਟ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ, ਗਜ਼ਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਇਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪੀਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਊਟ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਦੰਗਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ, ਭਾਵੇਂ ਈਵਨ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਟਰੈਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਈਰਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ, MPs ਦਾ, NGOs ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ, ਚਾਬਹਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਾਨਣਾ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਮੁਸਾਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ
ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਦਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।